हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरै मन चित भावै। जन पग ऋण बड़ भागी पावै, संत जना स्यों प्रीत बन आई। जिन को लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिन को लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई। श्री गुरु जी। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित पर मन जाना, बात नहीं बैकुंठ समानो। ना जाना बैकुंठ कहाही, जान जान सब कहे तहाई। राव एक जग्यासू ऐसे ने भगत कबीर जी महाराज जी नूं बेनती की। पुरुष ने महाराज कि ऐसे पुरुष भी ने ईश्वर रूपता नूं चाहुंदे नहीं और बैकुंठ की आशा सुख भोग की लालसा भी रखते हैं। तिन्हां दी व्यवस्था कैसी है बयान करो। भगत कबीर जी महाराज जी पावन बचन कहन लगे, भाई जो जन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। जिन पुरुषां ने परे जो है मर्यादा से बड़ा परमेश्वर मेरा वाहिगुरु, सो विशेष करके नहीं जाने, वो पुरुष बातां करके बैकुंठ विच समाउणा चाहुंदे ने कि बातां करके ही समा जावां, सो नहीं समा सकते। जिन्हां ने मर्यादा तो परे परम नूं जानिया, उन संतां नूं बैकुंठ में समाने इच्छा ही नहीं, कोई बैकुंठ की इच्छा नहीं रब दे जाना। जिन्हां ने मर्यादा से परे परम नूं जानिया है, और साथ तन दे शरीर दे हुंदियां ही अविनाशी वाहिगुरू विच समा गए, जीवन मुक्त हो गए। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहे तहाँ ही। भगत जी फरमाउंदे ने, मैं नहीं जानता कि बैकुंठ किथे है। भगत कबीर जी का पावन बचन है कि मैं नहीं जानता बैकुंठ किथे है। नेचे करके सब तहाँ ही जाना चाहते हैं। जाना जाना कहते नहीं सारे, जान जान सब कहे तहाँ ही। पर भगत जी कहते ने, मैं नहीं जानता बैकुंठ किथे है।
कहन कहावन नह पति आई है, तो मन मानै जाते खौ मैं जई है। कहने कहावने ते नहीं पति आईदा, क्या परमेश्वर विच निहचा नहीं हुंदा। तो मन मनदा है, जो मन से खौ जाती रही। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब तक मन विच बैकुंठ की आसा लग रही है, तब तक परमेश्वर के चरणों में निवास ही नहीं हो सकता। ये भगत जी के पावन वचन ने। तुसी कोई बैकुंठ मनदे भी हो जा नहीं, जगियासू ने बचन कहे महाराज, तुसी बैकुंठ मनदे भी हो जा नहीं। भगत कबीर जी ने फिर पावन वचन की कहे, कहो कबीर एह कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आखे। भगत कबीर जी महाराज जी कहन लगे, प्यारिया अब ये वार्ता तिसनू कहिए कि साध संगत ही बैकुंठ है। जो संगत है उस परवदगार दी, गुरु नानक दी, ये बैकुंठ है। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, प्रभ चारण कमल रिद माहे नवासा। वो बैकुंठ धाम है जिथे रब दे जनां दा वासा, ते संतां दी मंडली संतां दी सभा लगदी है। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैन देखत एहो जग जाई। एक कोई भगत कबीर जी का सतसंगी सी, बड़ा प्यारा श्रद्धावान। इन्हां दे पिता मरण पिछे घर के उपर दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। झगड़ा बड़ा होया, भगत कबीर जी पास आए, वैराग सूचन करामदे हुए भगत कबीर जी ने फिर पावन वचन कहे उन्होंने। उपजै निपजै निपज समाई, नैन देखत एहो जग जाई। पुन भो के जीव जब स्वर्ग ते धुंध द्वारा गिरदा है, जिवें धुंध पैंदी है। जदों पुन भोग लैंदा, फिर जदों धुंध पैंदी फिर थले गिरदा है, समात लोक। तब चंद्रमा की किरणा द्वारा खेती विचों प्रगट होंदा। भगत कबीर जी महाराज जी के पावन वचन ने। जिवें खेती आपां कणक आदि बीजदे, ये भी जन्म है। कई जन्म साख कर ही पाया, ये जन्म ने सारे। भगत कबीर जी महाराज पावन वचन कहन लगे, प्यारिओ उपजै निपजै निपज समाई, नैन देखत एहो जग छाई। नैन देखत एहो जग जाई। पुन भोग के जीव जब स्वर्ग तो धुंध द्वारा गिरदा है, तब चंद्रमा की किरणा द्वारा खेती विच प्रगट हो जाता है और माता के गर्भ विच पैदा होता है। संसार विच जन्म करके लय हो जाता है। इस प्रकार नेत्री देखते हैं, यही जगत चलिया जाता है। इन्हां नेत्रां नाल देखदे हाँ। भगत कबीर जी कहते पदार्थां की तो क्या कहनी है। भगत जी ने फिर ये भी वचन कहे, इन्हां पदार्थां की की कहनी है। लाज न मरो कहो घर मेरा, अंत की बात नहीं कश तेरा। ये भाई लज्जा करके नहीं मरदा, कहता है मेरा घर है। कोई लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, कहता मेरा घर है, मेर करदा है। लाज ना मरो कहो घर मेरा, अंत की बात नहीं कछ तेरा। अंत की बात तेरा कुछ नहीं। वे फकीर ने सद लाई राजे दे, कहन लगा
इस मुसाफिर खाने विच मैं रात गुजारनी है। अहलकारी आए, बड़ा समझाया, फिर राजे नूं प्रतीत होया राजा आया। राजे ने हथ जोड़े, नमस्कार की, महात्मा जी ये मेरा राज महल है, मेरा घर है। मेरे राज विच बड़े मुसाफिर खाने बने ने, तेनों अहलकार लै जाते ने, उत्थे रात गुजार लै। फकीर कहन लगा, राजन तेरा पिता भी कहता सी मेरा राज भाग, मेरा घर तेरा बाबा भी कहता सी, वो भी चले गए, जाना तू भी है। जिस घर विच आउणा ते जाना होवे वो अपना घर नहीं हुंदा। ये मुसाफिर खाना है। जदों राजे नूं ये बचन कहे, राजा चरनां ते टह पिया। महलों विच लैके गया, सेवा टहल की, बख्शिशां लईआं, क्योंकि रब दे जनां दीआं बख्शिशां ते कैसियां बख्शिशां, ये जन्म सफल हो जाता है। जो भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, दोनों भाइयों नूं जो लड़ रहे सी, जायदाद बदले धन, बदले महलां बदले, क्योंकि पिता मृत्यु हो गया। भगत जी कहन लगे, प्यारे हो लाज ना मरो, कहो घर मेरा, हंत की वार नहीं कछ तेरा। लज्जा करके नहीं मरदा, कहता मेरा घर है, अंत दी वार तेरा कुछ भी नहीं। आनक जतन कर काया पाली, मरती वार अगन संग जाली। अनेक यतन करके जो देह नूं पाल दे, बड़े यतन मनुख दिन रात करदा, सुंदर तन नूं पालन दे, संभालन दे, कि इंज ना हो जावे, इंज ना हो जावे। सो मरने दे समय ये सुंदर तन अपना किथे जावेगा। जिस तन की बड़ी चिंता सी, इंज ना हो जावे, इंज ना हो जावे, वो सुंदर तन जदों मृत्यु हो जाता है, अग्नि दे साथ जलाया जाता है। वो कैसा तन, जिस तन की बड़ी चिंता सी, वो तन अग्नि नाल जलाया गया, भस्म रूप हो गया। अंत की वार नहीं कछ तेरा, मरती वार अग्न संग जाली। ये तन सुंदर देही अग्नि नाल जाली गई, राख बन गई। जो पातशाह दे बचन ने, एहो तन होएगो भस्म की ढेरी। प्यारे आई तन ने तां भस्म की ढेरी हो जाना है। चोआ चंदन मर धन अंगा, सो तन जलै काठ कह संगा। जिस शरीर के अंगां नूं चोआ चंदन मलदा है, बड़े अतर लाउंदा है, कि मेरा तन सुंदर रवे, मुरझा ना जावे। सो तन अंत नूं काठ दे साथ जलदा है, लकड़ां नाल जलाया जांदा है। अणगिणत लकड़ां रखीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने, कोई मिणती गिणती नहीं हुंदी। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिन सैगो रूप देखै सब दुनिया। भगत कबीर जी कहन लगे, प्यारे हो कहो कबीर सुनो रे गुनिया, हे गुणवानो सुन लवो। सृष्टि मात्र विच जो तुसी नाम रूप देख रहे हो, सो सब बिंस जावेगा। दृष्टमान है सगल मथेना, जो देखते तकदे है नाश हो जावेगा। मत गर्भ हंकार करिए, तन दा पदार्थां दा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिन सहगो रूप देखे सब दुनिया। जगत देखेगा कि अमका मृत्यु होया, नाश हो गया। जगत देखदा है, पता है
ਕਿ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਖੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ, ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਬਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀਜੈ, ਤੋ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਜੀਜੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਕਾ ਪੁਰਸ਼ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇੜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀਜੈ, ਤੋ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਜੀਜੈ। ਔਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋਗ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀਵਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੋਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਬਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀਜੈ, ਤੋ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਜੀਜੈ। ਔਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰਨਾ? ਸੋਗ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀਵਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੋਗ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੂ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀ ਆਵਨ ਹਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਰੇਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਬ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰ ਬਹੁ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਰੇਗਾ। ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਿ ਕੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰ ਜੀਵ ਚੰਦਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਵਣ। ਬੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪੰਜੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਿ ਕੰਦਾ,
ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਿਸਰੀ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤਨ ਤੇ, ਔਰ ਪੰਜ ਵਿਖਿਆ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਖੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅਨਿਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਊਟਾ ਏਕ ਪੰਜ ਪਨਹਾਰੀ, ਟੂਟੀ ਲਾਜ ਭਰੈ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਕੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਰੂਪੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਲ ਜੋ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੋ ਪੰਜ ਚਰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਪਨਹਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਜਲ ਖਿੱਚਦੇ ਖਾਂ। ਜਬ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਰਖੀ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਸੋ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਉ ਕੁਵਟਾ ਨਾ ਪਨਹਾਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਬ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਬ ਨਾ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਕੂਆ ਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਨਹਾਰੀ ਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੀ ਗਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਜੋ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਬਿਰਛ ਨੇ, ਜੰਗਮ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਜੋ ਤੋਂ ਸਜੀਵ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਦਜ ਉਤਪਜ ਸੇਤਜ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਨਖਿੱਧ ਜਨਮ ਹੀ ਧਾਰੇ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਵੀ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਖਿੱਧ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਵੀ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਬ ਅਹੰਕਾਰ ਸੰਯੁਗਤ ਹੋਏ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਏ, ਤਬ ਆਸਾਨ। ਐਸੇ ਘਰ ਆਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ। ਐਸੇ ਕੈਸੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬਹੂ ਵੇਖਾਰੀ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬਹੂ ਵੇਖਾਰੀ। ਜੋਗੀ ਬਣੇ, ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਐਸੇ ਜਨਮ। ਕभी ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਕभी ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਖਾਂ, ਜੁੜੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਖਾਂ, ਵਾਲਤਾ ਵਿਚਰਦੇ ਖਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਖਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਖਾਂ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭੇਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਾਕਤ ਮਰਹਿ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਰਸਨਾ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ। ਸੰਤ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰਾਮ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸੋ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਦੀਜੈ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਛ ਮਿਹਰੀ ਉਪਾਰੋ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰ। 84 ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਖਾਦ ਕੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਖਾਦ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਤਰੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮੋਖ ਪਦ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਖਾਦ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਖਾਦ ਕੀ ਆਏ ਖਾਂ ਅਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮਲਾਲ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲ ਰਲਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜੋਵਾਂ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਵਿਰੋਲੇ ਨੀਰੋ। ਜਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਜਲ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ
ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਜਲ ਲੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੈ ਵਿਰੋਲੈ ਨੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਸੁਕਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ, ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ ਹੀ ਗੈ ਮਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਗਦਾ ਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਗਦਗਦ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਰਸ ਮਾਣੇ ਭੋਗੇ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪੈਸਾ ਅਮੋਹਾ ਜਾਏ, ਕੁਦ ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਮਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਮਸਤ ਪੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੋੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰੂਪੀ ਬਾਦ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਦ ਕੁਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪੈਸਾ ਅਮੋਹਾ ਜਾਏ, ਕੁਦ ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੰਨ ਭੋਗ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁਗੈ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਇਹ ਖੇਡ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਲੇ ਜੋ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਧੀ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਭੋਗਦੀ। ਮਾਇਆ ਭੇਡ ਜੀਵ ਰੂਪ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਰਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਜਪਣੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਜ ਪਦ, ਜਿਉ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ। ਪੰਜ ਪਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਗਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਹਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਗਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਮੱਛ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੈਸੀ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋ ਤਪ ਕਾ ਕੀਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦਾ ਤੂੰ ਤਪਦਾ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਹੋ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਤਜੀ ਲੈ ਬਨਾਰਸ ਮਤ ਭਈ ਥੋਰੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਅਬ ਕਹਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਤੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਾਂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਘ ਖਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਤੁਛ ਹੋ ਗਈ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਰਤੀ ਵਾਰ ਮੱਘ ਘਰ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬਾਨੇ ਦੇ ਸੰਗ ਮੱਘ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਂਸੀ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਮੱਘ ਘਰ ਕੀ ਵਾਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਸ਼ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੱਘ ਘਰ ਦੀ ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੇਤੂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਸੀ ਮੱਘ ਘਰ ਸਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਓਚੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਵਾਰੀ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਤੇ ਮੱਘ ਘਰ ਸਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਭਗਤੀ करके कैसे पार उतरीदा है, जो कंसी विच मुक्त करे, मारने से ना मुक्त करे। असां ने ऐसी अभेद भगती कीती है। अभेद भगती जिथे असीं त्यागांगे उत्थे मोख है, क्योंकि रब दे जो जन हुंदे ने वो जीवन मुक्त। बाबा जी ने घने जंगलों में जाना, बियाबान जाके फिर सच्चे परमेश्वर की याद में जुड़ जाना। इत्थे भी घने जंगल सी, भूतां प्रेतां दा वासा, जंगलों में मंगल ला दिते, क्योंकि वो वैकुंठ धाम बन जाता जिथे रब दे जन चरण पा देंगे, वो धरती पावन हो जाती। तो भगत कबीर जी ने वचन कहे कि असां ने अभेद भगती कीती है प्रभु, जिथे असीं त्यागांगे उत्थे ही साडी मोख। कहो गुर गज सेव सब को जान, बोआ कबीर रमत श्री राम। भगत जी कहन लगे, देवतियां दे बृहस्पति गुरु मेरे गुरु रामानंद जी, गजानंद गणेश जी और शिव जी जी सब कोई जानदा है, सब नूं पता है। बृहस्पति गुरु भी जानदा, मेरे गुरु गुरु रामानंद जी, गजानंद गणेश जी, शिव जी जी सब कोई जानदा कि श्री राम जपदे होए। भगत कबीर ने दे त्यागी है, सारे जानते हैं। ते राम ही रम रहा, ऐसे ही कहणगे। विष्णु भगवान जी ने सुन के कहा, हे भगत जी तू ऐसे निहचे वाला धन है, धन है। वो बड़ी बख्शिश की गलवकड़ी विच लिया, क्योंकि रब परमात्मा अपने भगतां नाल बड़ा प्यार करता। वो मालिक दीन दुनिया का वो तो नाल ही है, किते दूर नहीं। वो सबना दे पुन ते पापां नूं जानदा है कि मनुख किवें विचरदा, कैसी व्यवस्था, दिन किवें बीतिया, रात किवें गुजरी, उस दाते प्रभु तू आपां छुपा नहीं सकते।
ਜਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਗਜਾਨਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਤਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸੀ। ਧਨ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਲਤਾਂ। ਉਹ ਤਨ ਅਬ ਕਾਠ ਦੇ ਸਾਥ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਤਨ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਤਰ ਚੰਦਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬੜਾਈ, ਧਰਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਮਤ ਹੰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਧਰਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਹੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਨ ਧਨ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਭੋਗ ਦਿੱਤੇ, ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵਹਿ ਦਿਨ ਕਰੈ ਕਾਮ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੇਹ ਨਾ ਖਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਥ ਤਡੋਰ, ਮੁਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਮਾਰਤੀ ਵਾਰ ਕਸ ਬਾਂਧਿਓ ਚੋਰ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਹੱਥ ਪਸਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੇ ਪਾਨ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਤੀ ਵਾਰ ਕਸ ਬਾਂਧਿਓ ਚੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੈ ਨਾਮ ਧਿਰੜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਨਾ ਬਾਸ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜੋ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧ ਵਸਾ ਲਈ। ਹਰ ਹਰ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਵਸਾਈ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤ ਰੇ ਅੰਧਾ, ਸਤ ਰਾਮ ਝੂਠਾ ਸਭ ਧੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪਦੇ ਚਾਰ ਤੁਕ, ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ। ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗਿਆਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਗਣ ਹੋ ਗਏ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਗਣ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਜਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਰਖਦ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਰਖਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਜਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਮਦੂਤ। ਜੈਸੇ ਲੋਹਾ ਤਪਾ ਕੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਜਮਦੂਤ ਰਾਮ ਗਣ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਰਾਮ ਗਣ ਬਣ ਗਏ। ਜਬ ਸੁਖ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਤਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸੋ ਜਨ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਬੈਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਉਲਟ ਕੇ ਇਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਵੈਰੀ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਉਲਟ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਮੋਏ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਘਰ ਮਾਨਿਆ, ਸਾਧ ਭਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਨਿਆ। मैंने सर्व प्रकार सुख करके मनिया, शांति पई गोबिंद जानिया। तन मैं होती कोट उपाद, उलट भई सुख सहज समाद। जो तन विच करोड़ां प्रकार की उपाधि हुंदी सी, सो जब तिन्हां ते बिरती फिरी, आत्म सुख विच एकाग्र बिरती हो गई। आनंद ते रस आया परमेश्वर दे नाम विच। आप पहचानै आप आप, रोग ना व्यापै तीनों ताप। जब अपने आप नूं ब्रह्म रूप जानिया, तब सर्व जगत अपना आप ही है, दूजा कोई नहीं। आद व्याध उपाद तीन ताप रूपी जो रोग ने, सो नहीं व्यापते। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ।
अब मन संसार की तरफ उल्ट के पुरातन हो गया, ब्रह्म रूप हो गया। ये पातशाह दे बचन ने, मन तू जोत स्वरूप अपना मूल पछाण। मन नाम जीव दा है, मन तो अगे ही ज्योति स्वरूप सी। बेनती की जब जीव भाव तो मूआ तब जानिया। बेनती की भगत जी मन नूं ब्रह्म रूप जानने करके तुहानूं फिर क्या फल मिलिया? पुछना कीता भगत जी तो, भगत जी जदों तुसीं ब्रह्म रूप जान लिया मन नूं, तुहानूं फिर फल की मिलिया? भगत कबीर जी कहन लगे, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो ना अवर डरावो। भगत जी कहन लगे, प्यारिओ सहज सुख विच समा रहे हाँ, आनंद ते खेड़े विच हाँ। आप डरदे भी नहीं, औरां नूं पै दिंदे भी नहीं, क्योंकि ज्ञानवान दी ये लखण ये अवस्था है ज्ञानवान दी। नौवीं पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी भी पावन वचन ने, भै काहू को देत न है, नह भै मानतिया, ना भै देना ना मनना। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे वखान। ये लखण ज्ञानवान अवस्थावान दा है, वो भै दिंदा भी नहीं ते मनदा भी नहीं। गौड़ी कबीर जी पिंड मूए जियो के घर जाता, शब्द अतीत अनाघद राता। ज्ञानी का शरीर मूए से जीव किस स्थान में जाता है? जो एक रस ब्रह्म असंग है जीवदा होया तिस विच रतिया है, शरीर छुटण करके उपरांत उसी विच समा जाता है। उस ब्रह्म विच रतां नूं कैसा आनंद है जो रते गए ने? पुछना कीता भगत जी तो, जिन राम जानिया तिन है पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया। जिसने राम नूं जानिया, ब्रह्म प्राप्ति का आनंद किसी ने पहचानिया है, कहा नहीं जाता। जैसे गूंगे ने मठियाई नूं खाधा, इनू कह नहीं सकता, कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए, कह नहीं सकता। और भी कोई कहता है, ये बचन कहे, ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी। कृष्ण देव जी, भगवान कृष्ण जी महाराज अर्जुन प्रति गीता विच भी ऐसा ज्ञान कहते ने, जे कहे आप तिस ज्ञान का साधन कहो। ये प्यारे प्राणा नूं सुखमना नाड़ी विच दृढ़ करो, अष्टांग योग प्रकाश से कुंभ करो, श्वास श्वास भगती विच बतीत करो। मन जो पवन सम चंचल है अपना, इसनूं सुख मन नारी, जो मन दे सुख देण वाली परमेश्वर की भगती नारी दृढ़ करो। सो गुर करो जे बोहर न करना, सो पद रवो जे बोहर न रवना। जो संशय निवृत्त करने वाला ब्रह्म निष्ठी ब्रह्म स्रोत की शास्त्रां विच बयान किया है कि ब्रह्म स्रोत की ब्रह्म निष्ठी गुरु धारण करो, जे बोहर ना करना पड़े। रवो उच्चारण करो नाम भी, उच्चारण का नाम भी है, चलन का नाम भी है। सो पद मोख पद विच प्राप्त होवे, जो 84 विच फेर ना रमना पवे तो ऐसा गुरु धारो। सो ध्यान धरो जे बोहर ना धरना, ऐसे मरो जे बोहर ना मरना। सो ऐसा पूर्ण ब्रह्म दृष्टि रूप ध्यान धरो, चित्त नूं एकाग्र करो।
ਸੋ ਬਹੁਰੋਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਐਸੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਰੋ ਜੋ ਬਿਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿਰਾਵੋ। ਜਬ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਬ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਨ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵੋ, ਅਭੇਦ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੋ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਚੇਤਨ ਤਰਵੇਣੀ ਸੇ ਨਹਾਉਣੇ ਦਾ ਕਿਸੀ ਦਾ ਹੈ ਵੀ? ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਚਾ ਸਮਸਰ ਇਉ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਸਰ ਤੁਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਲਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਅਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬਵੇਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਪਵਨ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤਬ ਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਜਲ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਸੀਤ ਖੋਵੇ, ਪਵਨ ਸਰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖਿਮਾਵਾਨ ਖੋਦਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਅਵਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਰੱਖੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਰਿੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਰਿੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕਿਆ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਵੋਗੇ, ਔਰ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ